शुक्र अलहमदुलिल्लाह बच्चों का बहुत अच्छा टाइम टप रहा है। 4 लाख 4.5 लाख की साल की आमदन होंगी है। असी भाई साल एको सूआ लेने जी पट्ठ है असी 2 साल बाद सुने जाके 1.5 साल की उम्र होंगी हुई तो फिर बनवाने असी भाई जी। पहले साल तो खर्चा ही खर्चा है। कम से कम 20-30 जानवर खरीदने चाहिए ने। खरीद के उन्होंने मतलब परवरिश करे उस समझा फायदा होया तो ठीक है, नहीं कि ज़्यादा माल ना बनाया। अच्छा या थोड़ा नुकसान होगा जो ज़्यादा माल 100-200 भार हो तो ज़्यादा ही नुकसान उसने करना जो समझ ही नहीं उसने है भी। मुलाजम बंदे रखते मुलाजमान ने क्या पता सी क्या करना है, ये साड़ा केड़ा जानवर बीमार है मालिक ने तो पता हो तो मेरा जानवर बैठा चार नहीं रहा है तो नौकरां ने क्या चुगे ना चुगे ठीक है बाहर लै शामी घर लै जाए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। प्यारे भाई की हाल है? ठीक ठाक शुक्र अलहमदुलिल्लाह। प्यारे भाई दा की नाम है? मोहम्मद गफार। ते प्यारे भाई तुसी किन्ने अरसे तू बकरियां दा काम करदे हो पे? 30 साल हो गए ने। माशाल्लाह काफी तजर्बा है। दोस्तों नूं दसो कि 30 साल दा तजर्बा किस तरह दा रहा है? इस काम तू की सीखिया या की हासिल कीता है? शुक्र अलहमदुलिल्लाह सब कुछ जानने माल की बीमारी के बारे में जानने और मतलब नीम सीम हो भी सारा कुछ समझ इस माल के बारे। अच्छा यानी पूरे उस्ताद हो जी। ते कमाई किन्नी कीती जे? शुक्र अलहमदुलिल्लाह बच्चों का बहुत अच्छा टाइम टप रहा है। 4 लाख 4.5 लाख की साल की आमदन होंगी है। माशाल्लाह जी हाँ। यानी माशाल्लाह तुसी कामयाब हो। जी हाँ। दोस्तों नूं दसो कि तुहाडी कामयाबी दा की राज है? ए काम नूं किस तरीके नाल करदे हो ते तुहानूं फायदा हुंदा है? असी भाई लेले पालने घर दे ईद ते बेचने होंगे ने। पहला नहीं कदे दिते छोटे बच्चे बिल्कुल। अच्छा जी हाँ। बकरियां सब घर दी कोई मोल नहीं सब घर दा माल है। ठीक है जी हाँ। ते हर साल तुसी किन्ने क जेड़े बकरे ने ओ तैयार कर लेंदे हो? 10 भी होंगे ने 12 भी 7-8 लाजमन होंगे हर साल। अच्छा जी हाँ। बकरियां भी बेची दियां जी कीमत लगे ठीक हो दे छड़ी दियां ने। जी हाँ। पट्ठा की बड़ी कीमत लगती है बच्चों की भी लगती कीमत। 10 दिन का बच्चा 12,000-15,000 का बच्चा देने। अच्छा जी हाँ। ते वैसे तुसी बच्चे भी सेल करदे हो या उन्हां नूं तैयार करके सेल करदे हो? नहीं बच्चा दुध तो देना कोई बंदा शौकीन आ जाए उन्होंने दे शौकीन बंदे को असीं सेल नहीं करते। अच्छा यानी शकीन बंदे नूं दिहाड़दे हो? जी हाँ जी हाँ। ठीक है सर तुसी जेड़े ईद वास्ते बकरे इन्हां दे तैयार करदे हो घर दे हुंदे ने जी हाँ जी हाँ। उन्हां दी थोड़ा तैयारी दे मुतलक दसो हां कि उन्हां नूं किन्ने महीने दुध तुसी पिलांदे हो दी मां दा ते ओ दुध तो अलावा उन्हां दी की सेवा करदे हो ते जदों ईद नज़दीक आई जंदी है ते उदों उन्हां दी खुराक विच कोई कमी बेशी करदे हो? उन्होंने फिर दाना पाई दा 4-5 महीने दुध पिलाई फिर खस्सी करी देने फिर उन्होंने जेड़े 2 महीने रहंदे फिर दाना पाई देना। जी हाँ। 2 महीने रहियां ते तुसी उन्हां नूं दाना खिलांदे हो गंदम दे? जी हाँ जी हाँ। ते गंदम दे जेड़े दाने खिलाने ने उन्हां दा की तरीकेकार है? वो भे के पाई देने गर्मी का मौसम होवे ते सर्दी होवे सुक्के पा लो गर्मी ते भे के। ते जेड़े तुसी भे के पांदे हो ओ राती पेंदे हो या सुबह पेंदे हो? सुबह पे छड़े शाम दीगे दे टाइम पानी ला छड़े शाम दे टाइम खवा छड़े। अच्छा ते फी बकरा किन्ने क रोजाना दे तुसी फिर दाने इस्तेमाल करदे हो? एक पा दाने का। एक पा? जी हाँ। सुक्का एक पा भीजे बध भी सकते ने। जी जी ठीक है यानी कि तुसी ज्यादा नहीं खिलांदे उन्हें चराई भी कीती होंदी है तो फिर यानी कि जिन्नी की जरूरत है उन्ने की खिलाने ने। जी हाँ। उन्हें गज़ा ते अपनी हजम करें बेहतर हो गया। ते माँ का दुध 4-5 महीने? जी ठीक है माशाल्लाह यानी कि तुसी बड़े अच्छे तरीके नाल काम नूं करदे हो पे ते इन्हां दी जेहड़ियां कोई पट्ठा ने या बकरियां ने ओ भी सेल करदे हो? वो जी अच्छी कीमत वाली वो दे दी के वरना नहीं असीं दित्ते। अच्छी कीमत वाली केड़ी बकरी होंदी ओहदियां कोई निशानियां खूबियां? वो अपना शौकीन बंदा आ गया वो जी चीज़ का अच्छी कीमत लगे दे छड़ी नहीं। जी ते रेट किन्ना क्या जेहड़ी नस्ल तुसी रखी है दा रेट दसो हां। मतलब बकरी 2 लाख की भी है 2.5 लाख की भी है लाख की भी है 50,000 60,000 इस तरह कीमत इन्हां दी। अच्छा तुहाडे कोल इस टाइम जेहड़ी सब तो महंगी बकरी है? या 3 लाख रुपया ओदा। अच्छा जी हाँ। इस टाइम मौजूद है? जी। 3 लाख तुसी मंगदे हो या 3 लाख लग गया है? 2 लाख तो लग गए ना 3 लाख रुपया मंगने असीं। लगे किन्ने ने? 2.25 लाख रुपया। 2,25,000 लग गया जी है? हाँ। पक्की गल है? जी हाँ। दोस्तों नूं जेहड़ी बकरी दा 2,25,000 लग गया है दोस्तों नूं बकरी दसो। अच्छा प्यारे भाई ए बकरी दा तुसी कह रहे हो कि 2.25 लाख रेट लग गया है? जी हाँ। ए जेहड़ी सामने है जी जी ਇਹਦੇ ਚ ਕੀ ਵਾਧਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹਦਾ ਰੇਟ ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੱਗਾ ਹੈ? ये नस्ल ऐसी है खूबसूरत है बकरी। अच्छा जी हाँ। खूबसूरती ਇਹਦੀ ਹੈ जी हाँ। ਹੋਰ ਕੀ ਵਜ੍ਹਾ ਹੈ? बस यही है खूबसूरती। अच्छा जी हाँ। ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਡਿਮਾਂਡ 3 ਲੱਖ ਹੈ जी हाँ। ਤੇ ਇਸ ਟਾਈਮ ਸੂਈ ਹੈ ਹੁਣ जी हाँ। सुई है ਤੇ ਕਿੰਨੇ ਮਹੀਨੇ ਹੋ ਗਏ ਨੇ? इन्हू 5 महीने हो गए सुई। 5 ਮਹੀਨੇ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਰੇਟ ਲੱਗਾ ਕਿੰਨੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਦਿੱਤੇ ਨੇ? 2। ਉਹ 2 ਬੱਚਿਆਂ ਸਮੇਤ ਰੇਟ ਦਾ ਲੱਗਾ ਹੈ? जी हाँ। ठीक है माशाल्लाह जी सोहनी बकरी है रेट तो काफ़ी ज़्यादा लगा है तो डिमांड 3 लाख है तो कोई दुध भी दे रही है कि नहीं? ਹੁਣ ਤੇ ਦੁੱਧ ਚੰਦਰੀ ਸਾੜੂ ਪਿਆ ਸਨ। अच्छा ਜੀ ਪਹਿਲਾਂ ਦੁੱਧ ਚੋਂਦੇ ਨੇ ਦੁੱਧ ਠੀਕ ਠਾਕ ਦਿੰਦੀ ਰਹੀ। ठीक है ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਫੜੀ ਹੈ ਇਹ ਇਹਦੀ ਬੱਚੀ ਹੈ? ਜਾਂ ਦੋਏ ਮਾਵਾਂ ਧੀਆਂ। ਅੱਛਾ ਜੀ ਉਹ ਮਾਂ ਵੇ ਤੇ ਇਹ ਧੀ ਹੈ ਜੀ ਤੇ ਇਹ ਧੀ ਦੀ ਕਿੰਨੀ ਉਮਰ ਹੈ?
ਇਹ ਧੀ ਦੀ ਹੋ ਗਈ ਜੀ ਤਕਰੀਬਨ 4 ਸਾਲ ਹੋ ਗਈ। 4 ਸਾਲ। ਆ 2 ਸੂਏ ਸੂਈ ਜੀ। ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਬੱਕਰੀ ਹੈ ਇਹ ਕਿੰਨੇ ਸੂਏ ਸੂਈ ਹੈ? ਇਹ 5 ਸੂਏ 5ਵਾਂ ਸੂਆ ਸੂਈ ਹੋ। ਅੱਛਾ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਜੀ, यानी कि बकरी काफ़ी अच्छी है, 5 सूबे सूई है, सोहनी बकरी है, खूबसूरती दी काफ़ी है, तो रेट 2.25 ਲੱਖ लग्या बच्चियां समेत माशाअल्लाह। ते प्यारे भाई ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਛੋਟੇ ਜਾ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਿੰਨਾ ਰੇਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੋਈ ਪੱਠਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਿੰਨਾ ਰੇਟ ਹੈ? ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ 10-15 ਦਿਨ ਦਾ 10 ਦਿਹਾੜੇ ਦਾ 12,000 14,000 15,000 ਦਾ 20,000 ਦੇ ਬੱਚਾ ਦੇਈਦਾ। ਜੀ ਠੀਕ ਹੈ। ਜੋ ਤੇ ਬੱਚੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਨਾ ਜੀ ਜੀ। ਤੇ ਅੱਜ ਕੱਲ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਰੂਟੀਨ ਕੀ ਰੱਖੀ? ਸਵੇਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਖਿਲਾਉਂਦੇ ਪਿਲਾਉਂਦੇ ਹੋ? ਬਾਹਰ ਹੀ ਸ਼ਾਮ ਦੇ ਟਾਈਮ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਦਾਣੇ ਪਾ ਲੈ ਜੀ। ਬਾਹਰ ਇਹਨਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦਰਖਤਾਂ ਨਾਲ ਚੁਗਣਾ ਹੁੰਦਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜੀ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਦਾਣੇ ਨੇ ਉਹ ਅੱਜ ਕੱਲ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਾਉਂਦੇ ਹੋ ਤੇ ਕਿਹੜੇ ਜਾਨਵਰਾਂ ਨੂੰ ਕਰਾਉਂਦੇ ਹੋ? ਜਾਂ ਬੱਕਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵੱਡੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਦੁੱਧ ਦੇ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਜਾਂ ਜਿਹਨਾਂ ਵੱਡੀਆਂ ਬੱਕਰੀਆਂ ਨਹੀਂ ਕੋ ਬਾਹਰ ਬੰਦਾ ਮੁਸ਼ਕ ਸਾਲੀ ਤੋਂ ਹੀ ਸਾਡੇ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਤੇ ਇਸ ਟਾਈਮ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕਿੰਨੀਆਂ ਬੱਕਰੀਆਂ ਦੁੱਧ ਦੇ ਰਹੀਆਂ ਨੇ? ਇਸ ਵੇਲੇ ਬੱਕਰੀਆਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 7 ਬੱਕਰੀਆਂ। ਜੀ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਦਾ ਕਿੰਨਾ ਦੁੱਧ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ? ਦੁੱਧ 9-10 ਸਿਰ ਦੇਈਦਾ ਬੱਕਰੀਆਂ ਕੋ, ਬੱਚੇ ਵੀ ਚੰਗਾਈਦੇ ਨੇ ਜੀ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਸੇਲ ਕਰਦੇ ਹੋ ਦੁੱਧ? ਜੀ। ਰੇਟ ਕੀ ਮਿਲਦਾ ਹੈ? 75 ਰੁਪਏ। ਕੌਣ ਦੁੱਧ ਹੀ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦਾ ਹੈ? ਜੀ। ਠੀਕ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਕੁਝ ਦੋਸਤ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਬੱਕਰੀ ਦਾ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸੂਆ ਲਵੋ, ਕੁਝ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ 2 ਲੈਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਭਾਜੀ ਸਾਜ ਇੱਕੋ ਸੂਆ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਜਿਹੜੀ ਪੱਠ ਹੈ ਅਸੀਂ 2 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਸਵਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਜਾ ਕੇ। 1.5 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਹੁੰਦੀ ਹੋਈ ਤੇ ਫਿਰ ਬਣਵਾਉਂਦੇ ਅਸੀਂ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲੀ ਦਫਾ ਕ੍ਰਾਸ ਕਰਾਉਂਦੇ ਉਹਦੀ ਉਮਰ 1.5 ਸਾਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਜੀ 1.5 ਸਾਲ ਉੱਤੇ ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। 2 ਸਾਲ ਦੀ ਹੋ ਕੇ ਸੁਣਦੀ ਹੈ। ਕੁਝ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸਾਲ ਦੀ ਗੱਭਣ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਕ੍ਰਾਸ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਉਹ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕਰਾਉਂਦੇ। ਸਾਡੇ ਉਹ ਨਸਲ ਜਿਹੜੀ ਨੇ ਅਸੀਂ 1.5 ਸਾਲ ਦੀ, ਕਈ ਬੱਕਰੀਆਂ 1.5 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਨਾ, ਇਹ ਤਾਂ ਬੋਲੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਜੀ। ਤੇ ਫਰਜ਼ ਕੀਤਾ ਇੱਕ ਬੱਕਰੀ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਹੀਟ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਦੇਸੀ ਇਲਾਜ ਆਵੇ? ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਨੁਕਸੇ ਹਨ। ਦੱਸੋ। ਹਾਂ ਉਹ ਬੱਕਰੀਆਂ ਜੇ ਬਾਰੇ ਰਹਿਮ ਦਾ ਜੇ ਵੱਡਾ ਡੰਗਰ ਹੈ ਜਾਨਵਰ, ਉਹ ਤੇ ਡਾਕਟਰ ਸਫਾਈ ਕਰਦਾ, ਇਹ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਇਹਨਾਂ ਦੇਸੀ ਨੁਕਸੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਕੇ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਅੱਲਾਹ ਦਾ ਹੁਕਮ ਫਲ ਲਾ ਦੇਣਾ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਤੇ ਕੋਈ ਸਰ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਦੇਸੀ ਨੁਸਖਾ ਤੁਸੀਂ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦੇ ਹੋ ਜਿਹੜੀ ਬੱਕਰੀ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਫਿਰ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਹੀਟ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਦੋਵੇਂ ਨੁਸਖੇ ਦੱਸੋ। ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਫਿਰਦੇ ਗੰਨ ਸੱਡੀਆਂ ਸਫੈਦ ਰੰਗ ਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਅਸੀਂ ਦੇਣੇ ਸਰਸੋਂ ਦਾ ਤੇਲ, ਕਾਲੀ ਸਰਸੋਂ ਦਾ ਤੇਲ ਤੇ ਦਹੀਂ ਦੇਈ ਦੀ ਸਵੇਰ ਦੇ ਟਾਈਮ ਤੇ। ਸਰਸੋਂ ਦਾ ਤੇਲ ਤੇ ਦਹੀਂ ਮਿਲਾ ਕੇ? ਜਾਂ ਮਿਲਾ ਕੇ ਸਵੇਰ ਦੇ ਟਾਈਮ। ਤੇ ਕਿੰਨਾ ਦਹੀਂ ਤੇ ਕਿੰਨਾ ਸਰਸੋਂ ਦਾ ਤੇਲ? ਮਤਲਬ ਕਿ ਪਾ ਦਹੀਂ ਹੋ ਜਾਂ ਛਟਾਕੀ ਤੇਲ ਹੋਏ ਦਿਹਾੜੇ 4-2 5-2 ਇਹ ਬੱਕਰੀ ਚ ਕਰਾਈ ਦੀ ਨਵੀਂ ਨਹੀਂ ਆਏ। 1-2 ਲਾਰ ਖੰਜਾ ਕੇ ਫੇਰ ਕਰਾਉਂਦੇ ਅਸੀਂ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਫਿਰ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰਹਿਮ ਦੇ ਮਸਲੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਬੱਚੇ ਕੱਢੇ ਜਾਣ, ਉਹਨਾਂ ਰਹਿਮ ਖਰਾਬ ਹੋਏ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਵੀ ਠਹਿਰਦੀਆਂ ਨੇ। ਕਈ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬੱਕਰੀਆਂ ਬਾਅਦ ਨਹੀਂ ਠਹਿਰਦੀਆਂ, ਇਹ ਰਹਿਮ ਦੀਆਂ 2 ਨਾੜਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਇੱਕ ਜੇ ਡੰਗਰ ਜਾਨਵਰ ਸੋਬਤ ਕਰਦਾ ਨਾਰ ਜਿਹੜੇ ਉਹਦੀਆਂ 2 ਨਾੜਾਂ ਨਾ ਫੁੱਲਣ ਉਹ ਨਹੀਂ ਜਾਨਵਰ ਠਹਿਰ, ਇੱਕੋ ਨਾੜ ਫੁੱਲ ਨਹੀਂ ਠਹਿਰਦਾ, ਉਹ ਪਾਣੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਣਾਏ। ਠੀਕ ਹੈ। ਯਾਨੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਾਫੀ ਨੌਲੇਜ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਚ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਬਰੀਡਰ ਹੈ ਉਹਦੀਆਂ ਵੀ ਕੋਈ ਖੂਬੀਆਂ ਦਾ ਛੜੋ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਚੰਗਾ ਬਰੀਡਰ ਹੈ ਉਹਦੀ ਕਮ ਸੇ ਕਮ ਕਿੰਨੀ ਉਮਰ ਹੋਏ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤੇ ਉਹਦੀਆਂ ਕੋਈ ਨਿਸ਼ਾਨੀਆਂ ਦੱਸੋ। ਉਹ 2 ਦੰਦ ਸਾਲ ਦਾ 1.5 ਸਾਲ ਦਾ ਹੋਵੇ ਨਾ ਜੀ, ਉਹ ਅਸੀਂ ਛੱਡਨੇ ਆ ਬੱਕਰੀਆਂ। ਪਹਿਲਾਂ ਬੱਚਾ ਨਹੀਂ ਛੱਡਦੇ ਸੀ ਬੱਕਰੀਆਂ। ਤੇ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਸਾਲ ਉਹ ਕਾਰ ਆਮਦ ਰਹਿੰਦਾ, ਕਿਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਕਾਰਾ ਹੋ ਗਿਆ? ਨਕਾਰਾ ਅਸੀਂ ਤਕਰੀਬਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ 2-4 ਸਾਲ ਰੱਖਿਆ, ਜੇ ਬੱਚੀਆਂ ਰਲ ਪੈਣ ਹੁੰਦੀਆਂ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ, ਹੁੰਦੀਆਂ ਧੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਫਿਰ ਬਣਾਉਂਦੇ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨਸਲ ਐਸੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਘਰ ਦਾ ਹੀ ਤਾਂ ਮਾਲ ਹੁੰਦਾ, ਫਿਰ ਉਹ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਫਿਰ ਨਵਾਂ ਰੱਖ ਲਈਦਾ। ਤੇ ਨਵੇਂ ਦੋਸਤਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਮਸ਼ਵਰਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ? ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਪੈਸੇ ਹੋਣ ਕਮ ਸੇ ਕਮ, ਤੇ ਕਿੰਨੀਆਂ ਬੱਕਰੀਆਂ ਦਾ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ, ਤੇ ਕਿਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜੀ ਆਮਦਨ ਹੈ ਉਹ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਹੈ ਜੀ? ਭਾਈ ਜੀ ਪਹਿਲੇ ਸਾਲ ਤੇ ਤਾਂ ਖਰਚਾ ਹੀ ਖਰਚਾ ਹੈ। ਕਮ ਸੇ ਕਮ 20-30 ਜਾਨਵਰ ਨੂੰ ਖਰੀਦਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ। ਖਰੀਦ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਤਲਬ ਪਰਵਰਿਸ਼ ਕਰੇ, ਉਸ ਸਮਝਾ ਫਾਇਦਾ ਹੋਇਆ ਤੇ ਠੀਕ, ਨਹੀਂ ਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਾਲ ਨਾ ਬਣਾਇਆ। ਅੱਛਾ। ਜਾਂ ਥੋੜਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਵੇ ਤਾਂ, ਜੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਾਲ 100-200 ਭਾਰ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੀ ਨੁਕਸਾਨ ਉਸਨੇ ਕਰਨਾ, ਜਦੋਂ ਸਮਝ ਹੀ ਨਹੀਂ ਉਸਨੂੰ ਹੈ ਵੀ। ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਬੰਦੇ ਰੱਖਦੇ, ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਸੀ ਕੀ ਕਰਨਾ, ਜੇ ਸਾਡਾ ਕਿਹੜਾ ਜਾਨਵਰ ਬਿਮਾਰ ਹੈ, ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਤਾਂ ਪਤਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਜਾਨਵਰ ਬੈਠਾ ਚਾਰ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤੇ ਨੌਕਰਾਂ ਨੇ ਕਿ ਚੁਗੇ ਨਾ ਚੁਗੇ ਠੀਕ ਹੈ, ਬਾਹਰ ਲੈ ਸ਼ਾਮੀ ਘਰ ਲੈ ਜਾਣ। ਜੀ ਜੀ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਕਮ ਸੇ ਕਮ 20 ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਲੈ ਜੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਪਿਆਰੇ ਭਾਈ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਕੀਮਤੀ ਵਕਤ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਬੜੀ ਸੋਹਣੀ ਤੇ ਉਮਦਾ ਗੁਫ਼ਤਗੂ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਤੁਹਾਡੇ ਕਾਰੋਬਾਰ 'ਚ ਵੀ ਮਜ਼ੀਦ ਇਜ਼ਾਫਾ ਤਾ ਫਰਮਾਏ। ਅੱਲਾਹ ਹਾਫਿਜ਼।